خلیفہ ہارون الرشید کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 16 سال کی تھی۔ وہ بہت کثرت سے زاہدوں اور بزرگوں کی مجالس میں جایا کرتا تھا اور اکثر قبرستان چلا جاتا اور وہاں جا کر کہتا کہ تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں تھے، دنیا کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں نجات نہ دی حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ کاش مجھے کسی طرح خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزر رہی ہے اور تم سے کیا کیا سوال و جوابات ہوئے ہیں۔ پھر اکثر یہ شعر پڑھا کرتا، مجھے جنازے ہر دن ڈراتے ہیں اور مرنے والوں پر رونے والیوں کی آوازیں مجھے غمگین رکھتی ہیں۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ وہ اپنے باپ یعنی کہ بادشاہ کی مجلس میں آیا اور اس کے پاس وزراء عمراء سب جمع تھے۔ لڑکے کے بدن پر ایک معمولی کپڑا اور سر پر ایک لنگی بندھی ہوئی تھی۔ اراکین سلطنت آپس میں کہنے لگے کہ اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المومنین کو بھی دوسرے بادشاہوں کی نگاہ میں ذلیل کر دیا۔ اگر امیر المومنین اس کو تنبیہ کریں تو شاید یہ اپنی اس حالت سے باز آ جائے۔ امیر المومنین نے یہ بات سن کر اس سے کہا کہ بیٹا تو نے مجھے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر رکھا ہے۔ اس نے یہ بات سن کر باپ کو تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ایک پرندہ وہاں بیٹھا تھا۔ اس کو کہا کہ اس ذات کا واسطہ جس نے مجھے پیدا کیا تو ہی اس کو دی تاکہ ضرورت کے وقت کام آئے اور فروخت کر کے اپنی ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔ وہ یہاں سے چل کر بصرہ پہنچ گیا اور مزدوروں میں کام کرنے لگا۔ ہفتہ میں صرف ایک دن مزدوری کرتا اور باقی دن مزدوری کے پیسے خرچ کر کے اگلے ہفتے پھر مزدوری کر لیتا۔ اب اس کا معمول یہ تھا کہ وہ درہم کا چھٹا حصہ مزدوری کا لیا کرتا تھا، اس سے نہ زیادہ لیتا تھا اور نہ کم لیتا تھا۔ ابو عامر بصری کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میری دیوار گر گئی، اس کو بنوانے کے لیے کسی معمار کی تلاش میں نکلا۔ کسی نے بتایا کہ یہ شخص بھی تعمیر کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے اور ایک زنبیل پاس رکھی ہے اور قرآن شریف دیکھ کر پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا کیوں نہیں کریں گے، مزدوری کے لیے ہی تو پیدا ہوئے ہیں۔ آپ بتائیں کیا خدمت مجھ سے لینا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے کہا گارے مٹی یعنی کہ تعمیر کا کام لینا ہے۔ اس نے کہا کہ 1 درہم لوں گا اور 1 درہم ہی میری مزدوری ہوگی، نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا اور مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لی اور اس کو لا کر کام پر لگا دیا۔ مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کا کام بآسانی کر لیا۔ میں نے اس کو مزدوری میں اس کی شرط سے زیادہ رقم دینا چاہی تو اس نے لینے سے انکار کر دیا اور مطلوبہ رقم لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن پھر میں اس کی تلاش میں نکلا تو وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ جب میں نے لوگوں سے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ صورتحال ہے کہ وہ ہفتے میں 1 دن کام کرتا ہے اور باقی پورے ہفتے اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس ہی 1 دن کی مزدوری سے ملنے والی اجرت سے اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف تمہیں شنبہ کے دن ہی مزدوری کرتا ہوا ملے گا، اس سے پہلے تمہیں کہیں بھی نہیں ملے گا۔ اب مجھے اس کے کام کو دیکھ کر ایسی رغبت ہوئی کہ میں نے 8 دن اپنی تعمیر ہی بند کروا دی اور اس دن کا انتظار کرنے لگا جس دن اس نے مزدوری کرنے آنا تھا۔ پھر وہی دن آن پہنچا اور میں اس کو ڈھونڈتا اس کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ قرآن کریم پڑھتا ہوا وہ مجھے ملا۔ میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کا پوچھا۔ اس نے وہی پہلی 2 شرطیں رکھی کہ اپنی اتنی رقم سے نہ کم لوں گا نہ زیادہ لوں گا اور نماز کے ٹائم کام نہیں کروں گا۔ اب وہ میرے ساتھ آ کر پھر سے کام میں لگ گیا۔ مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلے دن جب وہ آیا تھا تو اس نے اکیلے 10 آدمیوں کا کام کیا تھا، لیکن اس بار میں نے چھپ کر کے کوئی دیکھ نہ لے اس کے کام کرنے کا طریقہ دیکھا تو یہ منظر دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ وہ ہاتھ میں گارا لے کر دیوار پر ڈالتا اور پتھر اپنے آپ ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے چلے جاتے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی ولی کامل ہے اور اللہ کے اولیاء کے کاموں کی غیب سے مدد ہوا کرتی ہے۔ تو جب شام ہوئی تو میں نے اس کو 3 درہم دینا چاہے۔ اس نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اتنے درہم کا میں کیا کروں گا، مجھے 1 ہی درہم دیجیے۔ وہ لیا اور چلا گیا۔ میں نے 1 ہفتہ پھر اس کا انتظار کیا اور پھر آنے والے دن میں اس کی تلاش میں نکلا، لیکن وہ مجھے نہیں ملا۔ اب میں نے لوگوں سے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ شخص 3 دن سے بیمار ہے اور فلاں ویران جنگل میں پڑا ہوا ہے۔ میں نے ایک شخص کو اجرت دے کر اس بات پر راضی کیا کہ وہ مجھے اس جنگل میں پہنچا دے۔ اب وہ مجھے ساتھ لے کر اس ویران جنگل میں پہنچا تو میں نے دیکھا وہ بے ہوش پڑا ہے، آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے جلدی سے اس کے سر کا اینٹ کا ٹکڑا اس کے سر کے نیچے سے ہٹایا اور اپنی گود میں اس کا سر رکھ لیا۔ اس نے فوراً سے سر ہٹا لیا اور چند شعر پڑھے جس کا مفہوم یہ تھا کہ میرے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑ،
उम्र खत्म होती जा रही है और ये नेमतें भी खत्म हो जाएंगी। जब तू कोई जनाजा लेकर कब्रिस्तान में जाए तो ये सोचता रहा कर कि तेरा भी एक दिन इसी तरह जनाजा उठाया जाएगा। इसके बाद उसने मुझे कहा, अबू आमिर, जब मेरी रूह निकल जाए तो मुझे नहला कर मेरे इसी कपड़े में मुझे दफन कर देना। मैंने कहा, मेरे महबूब, इसमें क्या हर्ज है कि मैं तेरे कफन के लिए नए कपड़े ले आऊं? इसने जवाब दिया कि नए कपड़ों के जिंदा लोग ज्यादा मुस्तहिक हैं। ये वही जवाब था जो हजरत अबू बकर सिद्दीक का था, क्योंकि उन्होंने भी अपने विसाल के वक्त यही फरमाइश की थी कि मेरी इन्हीं चादरों में कफन दे देना। और जब इनसे नए कपड़े की इजाजत चाही तो उन्होंने कहा कि नए कपड़े जिंदा लोगों के लिए हैं। लड़के ने कहा कि कफन पुराना हो या नया, वो सीधा तो हो ही जाएगा। आदमी के साथ किया हुआ जो अमल है वो ही रहा करता है। और ये मेरी लुंगी और लोटा कब्र खोदने वाले मजदूर को मजदूरी में दे देना, और ये मेरी अंगूठी और कुरान शरीफ हारून रशीद तक पहुंचा देना, और उसका ख्याल रखना कि खुद उन्हीं के हाथों में देना, और ये कह कर देना कि एक परदेसी लड़के की ये मेरे पास अमानत है और वो आपसे ये कह के गया है कि ऐसा ना हो कि इस गफलत और धोखाधड़ी की हालत में आपकी जान चली जाए। ये कहकर उसकी रूह परवाज कर गई। उस वक्त मुझे मालूम हुआ कि ये लड़का शहजादा था। उसके इंतकाल के बाद उसकी वसीयत के मुताबिक मैंने उसको दफन कर दिया और वो दोनों चीजें गौरतन को देकर और कुरान पाक अंगूठी लेकर बगदाद पहुंच गया। कसरे शाही के करीब पहुंचा तो बादशाह की सवारी निकल रही थी। मैं एक ऊंची जगह खड़ा हो गया। अव्वल तो एक बहुत बड़ा लश्कर निकला जिसमें तकरीबन 1000 घोड़े शामिल थे। उसके बाद एक के बाद दीगरे 10 लश्कर निकले और हर एक में तकरीबन 1000 सवार थे। 10वें जुत्ते में खुद अमीरुल मोमिनीन भी मौजूद थे। मैंने जोर से आवाज देकर कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदारी का वास्ता, थोड़ा तवक्कुफ कर लीजिए। मेरी आवाज पर उन्होंने मुझे देखा और मैंने जल्दी से आगे बढ़कर कहा कि मेरे पास एक परदेसी लड़के की ये अमानत है जिसे मुझे आपके सुपुर्द करना है, क्योंकि उसकी ये वसीयत थी। बादशाह ने उनको देखकर पहचान लिया, थोड़ी देर सर झुकाया और उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए और एक दरबान से कहा, इस आदमी को अपने साथ रखो, जब मैं वापसी पर बुलाऊं तो मेरे पास पहुंचा देना। जब वो बाहर से वापस पहुंचे तो महल के पर्दे गिरवा कर दरबान को कहा गया कि इस शख्स को बुला कर लाओ, अगर से वो मेरा गम ताज़ा ही कर देगा। अब दरबान मेरे पास आया और कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन ने आपको बुलाया है और इसका ख्याल रखना कि अमीर पर सदमे का असर बहुत ज्यादा है, तो तुम 10 बातें करना चाहते हो तो 5 पर ही इक्तफा कर लेना। ये कहकर मुझे अमीर के पास ले गया। उस वक्त अमीरुल मोमिनीन बिल्कुल तन्हा बैठे थे। मुझसे फरमाया कि मेरे करीब आ जाओ। मैं करीब जाकर बैठ गया। कहने लगे कि तुम मेरे इस बेटे को जानते हो? मैंने कहा, जी हाँ, मैं उनको जानता हूँ। कहने लगे, वो क्या काम करता था? मैंने कहा, गारे मट्टी की मजदूरी करते थे। कहने लगे, तुमने भी मजदूरी पर कोई काम मुझसे करवाया था? मैंने कहा, जी हाँ, करवाया था। कहने लगे, तुम्हें इसका ख्याल ना आया कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी कुराबत थी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास की औलाद में से थे। मैंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं पहले अल्लाह से माजरत चाहता हूँ, उसके बाद आपसे माजरत ख्वाह हूँ कि मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था कि ये कौन है। मुझे उनके इंतकाल के वक्त इस बात का इल्म हुआ था। कहने लगे, तुमने अपने हाथ से गुस्ल दिया था? मैंने कहा, जी हाँ। कहने लगे, अपना हाथ लाओ। मेरा हाथ लेकर अपने सीने पर रख दिया और चंद शेर पढ़े जिनका तर्जुमा कुछ यूँ था कि ऐ मुसाफिर जिस पर मेरा दिल पिघल रहा है, मेरी आंखें इस पर आंसू बहा रही हैं। ऐ वो शख्स जिसका मकान कब्र दूर है लेकिन इसका गम मेरे करीब है, इसका बल्कि दुनिया का हर आदमी इसको पिएगा, चाहे वो जंगल का रहने वाला हो या शहर का रहने वाला। बस सब तारीफें ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अबू आमिर कहते हैं कि इसके बाद जो रात आई तो जब मैंने अपने वज़ाइफ पूरे करके लेटा ही था तो मैंने ख्वाब में एक नूर देखा जिसके ऊपर अब्र की तरह नूर ही नूर फैल रहा था। इस नूर के अब्र में से लड़के ने मुझे आवाज़ देकर कहा, अबू आमिर, तुम्हें हक के ताला खैर अता फरमाए, तुमने मेरी तजहीज़ व तकफीन और मेरी वसीयत पूरी। तुम्हें अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, तुमने मेरी तजहीज़ व तकफीन की और मेरी वसीयत पूरी की। मैंने उससे पूछा, मेरे प्यारे, तेरा क्या हाल गुजरा? कहने लगा, मैं ऐसे मौला की तरफ पहुंचा हूँ जो बहुत करीम है और मुझसे बहुत राजी है। मुझे उस मालिक ने वो चीज़ें अता की जो ना कभी किसी आँख ने देखी, ना कान ने सुनी, ना किसी आदमी के दिल पर उनका ख्याल गुजरा। ये एक मशहूर हदीस पाक का मजमून है और हुजूर अक़दस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक का इरशाद है, मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी चीज़ें तैयार कर रखी हैं जो ना किसी आँख ने कभी देखी, ना कान ने सुनी, ना किसी के दिल पर उनका ख्याल गुजरा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि तौरात में लिखा है कि अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए जिनके पहलू रात को ख्वाबगाहों से दूर रहते हैं, यानी कि तहज्जुद गुजार लोग, ऐसी चीज़ें तैयार कर रखी हैं जिनको किसी आँख ने देखा, ना कान ने सुना, ना किसी आदमी के दिल पर उनका ख्याल गुजरा। कहते हैं कि उसके बाद उस लड़के ने कहा कि हक़ ताला की कसम खाकर कहता हूँ कि जो भी दुनिया से इस तरह निकल आए जैसे मैं निकल आया, उसके लिए यही
اعزاز و اکرام ہے جو میرے لیے ہوئے. اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا